ایک پارٹی کی قیادت کی گرفتاری کے بعد جو کہ کسی ایک پارٹی کے کارکنوں نے اشتعال کی انداز میں وہاں پر جو توڑ پھوڑ کی، وہاں پر جنا ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس یا وہاں پر ہمارے شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو گرا کے وہاں پر ان کو آگ لگا کے دنیا کو دکھایا، تو اس کا تقریباً 1 سال پورا ہوا۔ آج اس اسمبلی میں تو ہم نے مذمتی قرارداد پیش کی، تو صرف یہ اسمبلی کی فلور پہ نہیں، آج پورے پاکستان میں ہر شہر میں گلی محلوں میں تقریباً 24 کروڑ عوام اس 9 مئی کی واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان نکلا ہوا ہے، وہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس واقعے کو کنڈم کرتے ہیں۔ میڈم اسپیکر، یہ واقعہ میرے خیال میں سیاست سے بالاتر ہو کے ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن پاکستانی، میرے خیال میں ہر پاکستانی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے پاکستانی اداروں پہ جو بھی حملہ آور ہوتا ہے یا جو بھی پاکستانی شہداء کو یا پاکستان کے جو اسیٹس ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ میڈم اسپیکر، 9 مئی کو ایک جو منصوبہ بنا تھا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کی ایک سازش تھی، یہ کوئی اس طرح ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے آپ اگر چلے جائے، اس کے لیے کم سے کم ایک منظم پلاننگ کی گئی کہ اس طرح جو بھی گرفتاری ہو، گرفتاری کا بہانہ بنا کے ہم نے جو ٹارگیٹڈ ان کی جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ان قومی تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے ہم نے نشانہ بنانا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے، ان کی جو قیمت انہوں نے اٹھائی ہے اس قیمت کا ہم نے ازالہ دینا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، یہ کوئی پیڈ پاکستانی جو سپانسرڈ پاکستانی بیرون ملک سے جن کو سپانسر کیا گیا ہے، یہ صرف یہ نہیں، یہ ہر جگہ ان کی حرکات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک ہڑتال اور اسی طرح ایک تحریک کی آڑ میں پاکستان پہ بھی یہ لوگ حملہ آور ہوئے، وہاں پر انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور وہاں پر انہوں نے نقصان پہنچایا، تو اسی طرح 9 مئی کا بھی انہوں نے ایک بہانہ بنا کے، تو میڈم اسپیکر میں کہتا ہوں سیاست سے بالاتر ہمارا کوئی پارٹی ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ جو لیڈر کی گرفتاری کے آڑ میں اس طرح کا جو واقعہ انہوں نے وہاں پہ کیا، جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا پاکستان میں صرف ایک لیڈر نہیں ہے جو گرفتار ہوا ہے، ہر پارٹی کی لیڈرشپ نے جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے بے حد قربانی دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے جس کی یہاں پہ ذکر ہوئی، یقیناً ان کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت کو جلاوطن کیا گیا اور پابند سلاسل کیا گیا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی گئی، ہماری موجودہ وزیر اعظم صاحب کو جیل ڈالا گیا، ہماری پنجاب کی موجودہ سی ایم صاحبہ کو جیل ڈالا گیا، یعنی کہ یہاں تک کہ ان کو 9 سال جلاوطن کر کے رکھا گیا۔ اس کے باوجود بھی
मुस्लिम लीग नून के किसी भी कारकुन ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। इससे ये वाज़ेह होता है कि ये लीडर पे डिपेंड करते हैं। लीडर जब अपने कारकुनों को सही डायरेक्शन देते हैं तो फिर कारकुन की कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता है कारकुन। तो हमारी क़यादत ने अपने कारकुनों की सही परवरिश की, बल्कि हमारी क़यादत की इस तरह यानी इन सज़ाओं के बावजूद भी पाकिस्तानी किसी भी इदारे पे हाथ नहीं उठाया, कहीं भी पाकिस्तानी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इससे इनकी हुब्बुल वतनी ज़ाहिर होती है कि वाकई हमारी क़यादत जो है मुहिब वतन है। और ये जो 9 मई को जो वाक़या हुआ, इससे भी अंदाज़ा होता है कि ये जिसने भी किया है, जिसके डायरेक्शन पे भी हुई है, ये मैं कहता हूँ कि ये इनकी सियासी पार्टी और इनकी सियासी क़यादत को 1 रुपया की भी फ़ायदा नहीं पहुँचा। ये फ़ायदा उनको पहुँचा है जो पाकिस्तान के दुश्मन क़ुव्वतें हैं, और इन्होंने उनको खुश करना था, अपनी क़यादत को खुश नहीं करना था। इन्होंने हमारे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को खुश करना था, वो इसलिए कि इस आड़ में क्या स्पॉन्सर्ड लोग थे, पेड वर्कर थे यहाँ पे। इन्होंने इस वाक़ये को एक बहाना बना के हमारे वहाँ के जितने भी कौमी एसेट्स थे उन्होंने इसको निशाना बनाया। जब मैडम स्पीकर, कितनी दुख की बात है कि हमारी जना हाउस महफूज नहीं है, कितनी दुख की बात है कि हमारी कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं है। और उस सबसे बड़ा तर आप देखिए हमारे उन शुहदा की मोनूमेंट्स, उनके मजस्मों को उधर से गिरा के और जलाया, क्या उनके घरों पे क्या गुजरा होगा। और ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो वो शुहदा है जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपने जाने कुर्बान की, और इनसे हमने ये सबक लेना था कि हमने भी इनकी ज़िंदगी को मशअरा बनाते हुए हमने भी इसी जज्बे से इस मुल्क का खिदमत करना है। लेकिन हमारे होते हुए हमारे ही पाकिस्तानी भाई अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, उनके घरों की हौसला अफजाई की बजाय उनकी घरों की हौसला शिकनी की गई। उनके बच्चों पे क्या गुजरा होगा कि हमारी वालिद जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, हमें इनका सिला ये मिलना था। बड़ी दुख की बात है यकीनन मैडम स्पीकर, जो कुछ भी हुआ ये मैं कहता हूँ कि ये एक बैरूनी साजिश थी, और इस लीडर की गिरफ्तारी को बहाना बना के इससे पहले भी इस तरह की वाक़यात हुई है, और 9 मई को फिर ये वाक़या हुआ। और ये वाक़या बज़ाहिर तो एक छोटा सा वाक़या लगता है, लेकिन इसके पीछे अगर हरकत देखे या इनकी जो असरात देखे दुनिया में, हम कितने शर्मिंदा होंगे और हम किस तरह आंखें उठा सकेंगे दुनिया के सामने कि हमारे शुहदा की मुजस्मे महफूज नहीं है, हमारे जना हाउस महफूज नहीं है, बाबा कौम की रैशगाह और कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं है। और किससे महफूज नहीं है? अपने ही लोगों से महफूज नहीं है। तो हम कितने कमज़ोर हो गए कि हमारे सफ़ों के अंदर ही दुश्मन के 100 में से कितने लोग हैं कि वो इस तरह असास तनसीबात की इरादे भी रखते हैं। तो मैं यकीनन बड़ी ज़्यादती हुई, मैं अपने फोर्सेस को इस मौके पे दाद ज़रूर देता हूँ कि इन्होंने कितनी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे फोर्सेस में ये इतना वो सलाहियत नहीं थी कि इनको के साथ उसको क्रैश करके सब कुछ कर सकते थे जो दुनिया के मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने अपने मुल्क की आवाम को समझा, और साथ साथ ये समझा कि ये बज़ाहिर जो फ्रंट मैन है, ये जो करवा रहे हैं, ये जो कर रहे ये लोग नहीं है, असल इनके पीछे कुछ और लोग हैं और जिसकी डायरेक्शन पे ये कार्रवाई हो रही है। आज की इस करारदाद के हवाले से मेरे ख्याल में हम सब की यही राय है और हमारी मुतालबा है कि 9 मई को जो भी हुआ, वो जो कारिंदे थे जिन्होंने किया वो तो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन उनके पीछे इंक्वायरी करना चाहिए कि किसके डायरेक्शन पे हुई, किसकी इमा पे कार्रवाई हुई और क्यों की गई ये कार्रवाई की गई। उनको मेरे ख्याल में सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। चाहे कानून में अगर गुंजाइश नहीं, 109 में भट्टो साहब को भी सजा दी गई, तो 109 में काफ़ी लोग आ सकते हैं जिनकी इमा पे, जिनकी मर्जी पे ये कार्रवाई की गई है।
ان کو بچنا نہیں چاہیے، تاکہ ان کو یہ پیغام مل جائے ان لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے کہنے پہ یا دوسروں سے معاوضہ لے کے ہمارے ملک کی نقصان کر دے، ہمارے ملک کے تنصیبات کو ٹارگٹ کر دے یا ہمارے ملک کی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو کم سے کم یہ تاریخ میں یہ سزا یہ چیز لکھنی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی حرکات کرے ان کو یہ پھر بچ نہیں سکتے قانون سے۔ تو آج کے اس کے قرارداد کی مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، لیکن ان کے خلاف جنہوں نے یہ حرکت کی ان کی تو پوری پاکستانی سوسائٹی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس ایوان کی طرف سے اس قرارداد کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کی اما پہ کارروائی کی گئی اور یا اس کارروائی میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، اور عدالتوں سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف نہیں دینا چاہیے جنہوں نے اس ملک کی بے عزتی کی اور جنہوں نے اس ملک کے تنصیبات کو نشانہ بنایا اور جنہوں نے اس ملک کی شہداء کی بے حرمتی کی گئی۔ شکریہ میڈم اسپیکر۔